قابل احترام میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام مدرسہ محمدیہ للبنات کا سالانہ پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ 5 بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ان 5 بچیوں نے اس مدرسہ للبنات سے قرآن پاک مکمل کیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ یہ مدارس کا فیض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کے اس علاقے میں الحمدللہ یہ دارالعلوم محمدیہ للبنات ماشاءاللہ کئی سالوں سے محنت کر رہا ہے۔ ہمارے بھائی ناصر صاحب، دیگر ان کے برادران، جن کی کاوشیں اور کوششوں سے یہ خیر کا کام جاری اور ساری ہے، اور خصوصاً ان کی والدہ محترمہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ہماری بڑی ہیں، ان کی خصوصی دلچسپی، ان کی شفقت، ان کی محبت اور ان کی نظر رحمت، الحمدللہ یہ مدرسہ جاری اور ساری ہے۔ اور ماشاءاللہ 100 کے قریب ہیں وہ بچیاں جو یہاں سے قرآن کریم پڑھ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ تقریباً 6 معلمات جو ماشاءاللہ یہاں پر پڑھا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم والدہ محترمہ جو ہمارے ناصر بھائی کی والدہ، جن کی سرپرستی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے، انہیں بھی اور تمام ان بچیوں کو بھی جو پڑھا رہی ہیں اور جنہوں نے قرآن مکمل کیا، ان سب کو مبارکباد دیں گے اور سب کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اور اس ادارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ خیروں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی برکتیں، کامیابیاں، عزتیں اور عظمتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نصیب فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو دونوں جہانوں کی فلاح کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، یہ امت بڑی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری فلاح کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے جو کتاب نازل فرمائی، یہ اللہ کی سب سے محبوب کتاب ہے، اور یہ کتاب تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے پہلے خود تلاوت فرمایا، خود تکلم فرمایا، پھر ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں تو اور بھی نازل فرمائی، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی، زبور بھی اللہ نے نازل فرمائی، انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی، دیگر صحائف بھی، دیگر تختیاں بھی یہ اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام ہونے کا مطلب جسے اللہ نے خود تکلم فرمایا، جسے اللہ نے خود تلاوت فرمایا، خود پسند فرمایا، اور پھر اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمایا۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے آنے والی کتاب سب سے عظیم کتاب ہے، اللہ کی سب سے محبوب کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تلاوت کی ہوئی یہ کتاب ہے۔ خوش نصیب ہیں جو اس قرآن کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، خوش نصیب ہیں وہ مائیں بہنیں، خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں کہ جنہوں نے اس قرآن کی قدر کی، اس قرآن کو سمجھا اور قرآن پر عمل کیا۔ یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آپ مائیں بہنیں مدرسوں کی قدر کریں، خاص کر مدرسہ للبنات، یہاں پر جہاں آپ موجود ہیں، یہاں پر اسی قرآن کی محنت کی جا رہی ہے، اسی قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس قرآن کی روشنی کو چھوڑ کر ہمیں کوئی اور روشنی کامیاب نہیں کر سکتی۔ اس قرآن کی ہدایت اور اس قرآن کی تہذیب اور اس قرآن کا تمدن اور اس قرآن کی رہنمائی چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل کر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ اس کتاب اور اس قرآن کے ذریعے سے ہم تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کریں، ہم تمہیں
پستیوں سے اٹھائیں اور ہم تمہیں اونچائی عطا کریں، ہم تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں دنیا میں روشنی چاہیے تو اللہ کے قرآن سے تعلق کو جوڑنا ہوگا، اگر ہمیں دنیا میں فلاح چاہیے تو اللہ کے قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، اگر ہمیں دلوں کا سکون چاہیے تو اللہ کے قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آج میری ماں اور بہنوں، ہمیں جو معاشرے کی کیفیت نظر آتی ہے، آج جو انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں زبوں حالی نظر آتی ہے، مختلف جو مسائل نظر آتے ہیں، جو بے سکونی اور بے چینی کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کی روشنی کو فراموش کیا، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، اس لیے زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ جبکہ ہمیں سمجھایا جا رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں دلوں کا اطمینان چاہیے تو اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، یہاں تمہیں سکون ملے گا، اس جگہ پر تمہیں راحت ملے گی، دونوں جہانوں کی کامیابی ملے گی۔ جن خوش نصیبوں نے اس پیغام کو سمجھ لیا اور اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لیا، اللہ کے قرآن سے محبت کا تعلق جوڑ لیا اور قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر لیا، اللہ نے انہیں دنیا میں ہی کامیابیاں، سکون اور راحت عطا فرمائی، اور جو بیچارے اس سے محروم ہو گئے اور جنہوں نے قرآن پاک کے تعلق کو چھوڑ دیا اور قرآن کی تلاوت کو فراموش کر دیا، وہ بیچارے بے سکون ہو گئے، پریشان ہو گئے، زندگیوں کی راحت ختم ہوتی چلی گئی، زندگی کی برکت ختم ہوتی چلی گئی۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہمیں اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہے، اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اس قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا، اس قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں سب سے افضل ترین انسان کا جو تعارف کروایا ہے وہ قرآن والوں سے متعلق فرمایا، اس پوری دنیا میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور کامیاب انسان نہ مال والا ہے، نہ دولت رکھنے والا، نہ منصب اور عہدے رکھنے والا، نہ دنیا اور دنیا کے اسباب رکھنے والا، بلکہ فرمایا کہ اس امت کا سب سے کامیاب انسان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے، قرآن کی درسگاہوں کو آباد کرنے والے، قرآن کے مدرسوں کو چلانے والے، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں امت میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بچیاں، خوش نصیب ہیں وہ معلمات جو قرآن پڑھ رہی ہیں اور پڑھا رہی ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ اور کامیاب ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے، قرآن کے پڑھے جانے کی برکت سے اللہ کی طرف سے جنت سے ایک نور کا خیمہ آتا ہے اور اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے، اس گھر پر لگا دیا جاتا ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جنتی خیمہ آ کر وہاں سایہ فگن ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ آسمان سے فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، رحمت کے فرشتوں کی جماعت، اور وہ تلاش کرتے ہیں پوری دنیا میں پھیل کر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو۔ جب انہیں وہ گھر نظر آتا ہے یا وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا، کسی گھر میں کوئی خوش نصیب بچی، کوئی ماں بہن قرآن پڑھ رہی ہے، اس قرآن کی برکت سے اس گھر میں نور کا خیمہ سایہ فگن ہے۔ جب فرشتوں کو وہ گھر نظر آتا ہے، وہ جنتی خیمہ نظر آتا ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں، آ جاؤ بھائی، ہمیں ہماری منزل مل گئی، وہ دیکھو فلاں میرپور خاص کا فلاں علاقہ ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا، وہ فلاں خوش نصیب بچی ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے، وہ خاتون ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے، اس کی برکت سے نور کا خیمہ اس گھر پر نظر آ رہا ہے۔ حدیث میں آیا کہ وہ رحمت کے
सारे फरिश्ते उस घर में नुज़ूल कर जाते हैं, उस घर में उतर जाते हैं। और अल्लाह अकबर, क्या वो आलम होगा और वो क्या अजीब माहौल होगा कि जिस घर में कुरान पढ़ा जा रहा है और जन्नती नूर का खेमा भी साया फगन है और उसके साथ वो रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल भी हो जाता है। और फरमाया कि जब तक कुरान की तिलावत चलती रहती है वो रहमत के फरिश्ते भी मौजूद रहते हैं, कुरान सुन रहे होते हैं, और जब तक कुरान पढ़ा जाता है रहमत की आबशारें भी बरस रही होती हैं और अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल भी हो रहा होता है। फरमाया रोज़ाना इस तरह उस घर में कुरान पढ़ा जाता है, रोज़ाना अल्लाह की तरफ से रहमतों की बारिश बरसती है और रोज़ाना जन्नती खेमा भी आता है और रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल भी होता है। मालूम यह हुआ कि जिन जिन घरों में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है वो खुश नसीब घर हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपने घरों में कुरान को गिलाफ़ों में बंद करके अलमारियों में न सजा के रखा करें, बल्कि रोज़ाना कुरान उठाया करें। जितनी तौफीक हो, 1 सिपारा, आधा सिपारा, 2 सिपारे, जितनी तौफीक हो, रोज़ाना हर माँ, हर बहन, हर बेटी अपने घर में कुरान की तिलावत किया करे। जब कुरान का माहौल बनेगा तो इंशाअल्लाह घर में तब्दीली आएगी और इंशाअल्लाह आप माँओं, बहनों और बेटियों की बरकत से घर के मर्दों में भी तब्दीली आएगी। जब आप एहतिमाम से कुरान पढ़ेंगी और जब आप अपने घर में एहतिमाम से 5 नमाज़ें अदा कर रही होंगी, इंशाअल्लाह आपकी नमाज की बरकत से और आपके कुरान की तिलावत की बरकत से आप देखेंगे कि घर का माहौल तब्दील होगा, आपके घर में इनकलाब आएगा, आपके मर्दों में तब्दीली आ जाएगी और फिर आपको वो सुकून नसीब होगा, वो राहत और इत्मीनान और वो कामयाबी नज़र आएगी जो अल्लाह ने सहाबा इकराम और सहाबियात को अता फरमाई। सहाबा इकराम और सहाबियात के जिनके पास इतने वसाइल नहीं थे जो आज हमारे पास हैं, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज हमारे पास है, जितनी जदीद मशीनरी हमारे पास है उनके पास नहीं थी, लेकिन ज़िंदगियों में बड़ा सुकून, उनकी ज़िंदगियों में बड़ी राहत और अल्लाह ने दुनिया में ही उन्हें कामयाबी की सनदें अता फरमाई, क्योंकि वो हकीकी मानों में अमल करने वाले लोग थे, कुरान पर चलने वाले लोग थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने वाले लोग थे। सहाबा इकराम फरमाते हैं, सहाबियात फरमाती हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी कई दफ़ा बड़े हालात आया करते, परेशानियां भी आया करती, मुश्किलात भी आया करती और हमारी ज़िंदगी में भी आजमाइशें आया करती, मुख्तलिफ़ बीमारियां आया करती, लेकिन सहाबियात फरमाती हैं कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई तो हम असबाब की तरफ नहीं जाया करते थे, बल्कि अपने मुसब्बिबुल असबाब से ताल्लुक़ को जोड़ा करते थे। सहाबा इकराम फरमाते हैं, सहाबियात फरमाती हैं कि जब भी कोई परेशानी आई हमने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और अपनी जबीनों को अल्लाह के हुजूर झुकाया और अल्लाह से मांगा। सहाबियात और सहाबा फरमाते हैं कि हाथ अल्लाह के हुजूर उठाया करते थे, अल्लाह से मांगा करते थे, अभी हाथ हम अपने चेहरों पर फेर नहीं पाते थे, अल्लाह हमारे मसलों को हल फरमा दिया करता था। ये उन हज़रात का ईमान था, क्योंकि वो अमल वाले लोग थे, वो कुरान वाले लोग थे। मेरी माँ और बहनों, हमने भी इसी तरह कुरान की मोहब्बत इख्तियार करनी है, कुरान पर अमल करने वाला बनना है। जितना ज़्यादा कुरान की मोहब्बत दिल में होगी उतना ही ज़्यादा अल्लाह की मदद और नुसरत हमें नज़र आएगी। एक वाक़या मुझे याद आ गया, किताबों में लिखा है कि मियाँ बीवी कहीं सफ़र पर जा रहे थे। पिछले दौरों में जो सफ़र हुआ करता था वो पैदल होता या बैलगाड़ियों में हुआ करता था या फिर ऊँट पर सफ़र होता था या घोड़ों पर सफ़र होता था, ये पैदल सफ़र किया करते थे। कई कई दिनों तक सफ़र होता, रात को कहीं मुसाफिर खाने में ठहरते और अगले दिन फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते। किताबों में लिखा कि मियाँ बीवी आपस में ये कहीं सफ़र पर जा रहे थे, पूरा दिन सफ़र किया, रात हो गई, मशवरा किया आपस में कि अब रात को हमें कहीं क़याम करना चाहिए, रात को कहीं रुक जाना चाहिए, फिर दिन में सफ़र करेंगे। चुनाचे थोड़ा आगे गए तो उन्हें एक मुसाफिर खाना नज़र आ गया। उस दौर में इन रास्तों में मुसाफिर खाने बने होते थे, यानी कमरे के मुसाफिरों को ठहराने के लिए, ठहरने के लिए। जब उन्हें वो कमरा मिल गया तो मशवरा हुआ कि हमें रात यहाँ क़याम करना चाहिए और सुबह फिर हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। चुनाचे दोनों उस कमरे में गए और जाकर दिया जलाया, यानी रोशनी की। जब उनके सोने का वक्त आया तो उन्होंने देखा कि उस कमरे के एक कोने में एक तिपाई रखी है और उस पर कुरान पाक रखा हुआ है।
اب انہیں آپس میں یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم اسی حال میں سو جاتے ہیں تو انسان کو نیند کی حالت میں پتہ نہیں چلتا، بعض دفعہ پاؤں کہیں کے کہیں ہو جاتے ہیں، کہ اگر خدا نہ خواستہ نیند کی حالت میں ہمارے پاؤں قرآن پاک کی طرف ہو گئے تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، بے احترامی ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا پہلے قرآن پاک کو کہیں اونچی جگہ پر رکھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی، کوئی الماری، لیکن اتفاق سے اس کمرے میں نہ کوئی روشن دان تھا، نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی الماری تھی کہ اونچی جگہ پر قرآن رکھیں۔ اب یہ عام سے گاؤں کے لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، لیکن دل میں قرآن کا ادب، قرآن کی محبت، قرآن کا احترام اور قرآن کا تعلق اور نسبت ان کے دل میں تھی۔ اب آپس میں سوچنے لگے کہ کیا کریں، قرآن پاک نیچے تپائی پر رکھا ہے، اگر اسی حال میں رکھا ہو اور ہم اسی حال میں سو جائیں، اللہ نہ کرے ہمارے پاؤں نیند کی حالت میں قرآن پاک کی طرف ہو گئے تو اتنی بڑی بے ادبی ہوگی، ہمیں تو یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں، کیا کیا جائے۔ اب آپس میں سوچ رہے ہیں، حالانکہ تھکے ہوئے ہیں، سارے دن کا سفر کیا ہے اور اگلے دن پھر سفر کرنا ہے، لیکن میری ماں اور بہنوں اندازہ کیجئے، یہ جب قرآن کی محبت دل میں آ جاتی ہے، قرآن کا تعلق اور نسبت نصیب ہو جاتی ہے اور قرآن کا نور جب اندر آ جاتا ہے تو انسان پھر اللہ سے ڈرتا ہے، پھر قرآن کا ادب اور احترام اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اب آپس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ شوہر کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، ہمیں تھوڑی قربانی دینی ہوگی، ایسا کرتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو میں اپنے سر پر رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، آدھی رات تک اس قرآن کو سر پر رکھ کر کھڑا رہوں گا اور تم آرام کر لینا، آدھی رات کے بعد میں تمہیں جگا دوں گا، تم وضو کر کے اس قرآن کو سر پر رکھ کر کھڑی ہو جانا اور میں آدھی رات تک آرام کر لوں گا۔ یوں میری اور تمہاری آدھی آدھی رات کی نیند کی قربانی تو لگے گی، لیکن خدا نخواستہ قرآن کی بے ادبی سے بچ جائیں گے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ چنانچہ بیوی کہنے لگی کہ آپ کی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے ہم تھکے ہوئے ہیں لیکن ہم قرآن کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے قرآن پاک لیا اور اپنے سر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر! کیا عالم ہوگا، کیا ماجرا ہوگا کہ تھکاوٹ کی حالت میں جب نیند کا غلبہ ہے لیکن قرآن کے ادب اور احترام میں وہ شخص قرآن کو سر پہ رکھ کر کھڑا ہوا ہے اور اس کی اہلیہ نے آرام کیا۔ آدھی رات کے بعد اس نے اپنی وائف کو جگایا اور اس نے وضو کیا اور قرآن کو اپنے سر پر رکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ خاتون اور کتنی عظیم ہے وہ خاتون جو قرآن کی محبت میں نیند کو قربان کر رہی ہے، تھکاوٹ کے باوجود نیند کو قربان کر رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کو اپنے سر پر رکھ کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر آرام کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدھی آدھی رات انہوں نے جو قرآن کے ادب اور احترام میں قربانی دی تھی، اللہ نے ان کی اس ادا کو پسند کیا، اللہ نے ان کے اس عمل کو ایسا پسند فرمایا کہ وہاں صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور یہاں دونوں میاں بیوی حافظ قرآن بن رہے تھے، دونوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ وہاں صبح کا سورج طلوع ہوا اور یہاں ان کے سینوں میں قرآن طلوع ہو گیا۔ اللہ نے دونوں کو ایک ہی رات میں حافظ قرآن بنا دیا، براہ راست اللہ کی طرف سے ان کو انعام مل گیا۔ عام انسان سے پڑھنا، حافظ قرآن بننا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن براہ راست عرش سے اللہ کی طرف سے انعام مل جائے، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی سعادت اللہ نے اس قرآن کی محبت، قرآن کا تعلق اور قرآن کے ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ نے یہ نعمت نصیب فرمائی۔ اللہ نے دنیا والوں کو بتایا کہ جو میرے قرآن کا ادب کرے گا، میرے قرآن کا احترام کرے گا اور میرے قرآن کی درسگاہوں کا خیال رکھے گا، جو میرے قرآن کے مدرسوں کو چلائے گا، اللہ رب العالمین قطعاً اسے محروم نہیں کریں گے، اللہ انہیں دنیا میں ہی انعامات عطا فرمائیں گے اور آخرت میں کیا کچھ ملے گا اس کا تو کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر دنیا اور آخرت کی عظمت اور عزت چاہیے تو اس قرآن کی قدر کریں۔ خوش نصیب ہیں میری وہ مائیں اور بہنیں جو ماشاءاللہ یہاں پڑھتی ہیں، بڑی عمر کی خواتین یا جو بچیاں پڑھتی ہیں، جو معلمات پڑھتی ہیں، کہ انہوں نے قرآن کا انتخاب کیا ہے اور یہ قرآن کا ادب اور احترام کرنے والی ہیں، تو اسی سے ہمیں کامیابی ملے گی، اسی میں دونوں جہانوں کی فلاح ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر ہمیں دنیا کے اندر
अल्लाह की मदद और नुसरत अपनी आँखों से देखनी है तो इसके लिए आइए अल्लाह के कुरान को समझें, अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करें। हदीस में आता है कि अगर अपने दिलों की सफाई करनी है, दिलों में जो जंग लग जाता है गुनाहों की वजह से, इंसान गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है और गुनाह करके तौबा नहीं करता, तो फरमाया कि दिल पर स्याह नुक्ता लग जाता है और फिर दिल जंग आलूद हो जाता है। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, अगर हमारा दिल गुनाहों की वजह से जंग आलूद हो जाए तो किस तरह करें कि हमारे दिलों का जंग दूर हो जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई, क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। फरमाया एक तो अपनी मौत को कसरत से याद किया करो, नंबर दो कुरान की तिलावत कसरत से किया करो। जितना ज़्यादा कुरान की तिलावत करोगे उतना ही ज़्यादा अल्लाह तुम्हारे दिलों के जंग को साफ़ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे दिलों की हिफाजत फरमा देगा। कुरान की तिलावत करने से दिलों की सफाई हुआ करती है। और रिवायत में आता है कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इस कुरान से वफ़ा की होती है, कुरान की लाज रखी होती है, कुरान को पढ़ा होता है, कुरान पर अमल किया होता है, फरमाया कि ये लोग जब दुनिया से जाते हैं, जाना तो मेरी माँ और बहनों सब ने है, कोई इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया, जो आया है वो जाने के लिए आया है, हर एक ने जाना है। फरमाया कि ये अमल करने वाला, ये कुरान से मोहब्बत करने वाला, ये कुरान से मोहब्बत करने वाली, ये इंसान जब दुनिया से जाता है, फरमाया कि जब इसे गुस्ल दिया जाता है, फिर इसे कफनाया जाता है, जब कफन पहनाया जाता है तो फरमाया ये अल्लाह का कुरान आता है और इसके सीने के साथ चिमट जाता है और कफन ऊपर से लपेट दिया जाता है। फिर इसके अजीज़ व अकारिब इस इंसान को कब्र के हवाले कर देते हैं, वो मर्द है या औरत है, उस खातून को या मर्द को कब्र में उतार कर और ऊपर मट्टी डालकर अजीज़ व अकारिब भी वापस चले जाते हैं, रिश्तेदार भी वापस चले जाते हैं। अब ये इंसान अकेला है, लेकिन चूंकि दुनिया में इसने कुरान से वफा की, कुरान से मोहब्बत की, कुरान पर अमल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तो इस वजह से कुरान इसके सीने के साथ चिमट जाता है। और फरमाया कि जब ये कब्र की तन्हाई में, कब्र के सन्नाटे में अकेला जब होता है, यह अकेली होती है, तो इसके सीने से ये कुरान उठता है और खड़ा हो जाता है और रोशनी बनकर सामने आता है और उस मैयत को कहता है, ए फला मर्द, ए फला खातून, मुझे पहचान, मैं कुरान हूँ, मुझे पहचान, मैं वो अल्लाह की किताब हूँ जिसकी तू दुनिया में तिलावत किया करता था। ए खातून, मैं वो कुरान हूँ जिसको तुम पढ़ा करती थी, मुझे पढ़ाया करती थी, तुम मुझसे मोहब्बत किया करती थी, मुझ कुरान की लाज रखती थी, मुझ कुरान के लिए अपना माल लगाया करती थी, मेरे मदरसों को आबाद किया करती थी। ए फला खातून, तुमने दुनिया में मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आज इस कब्र की तन्हाई में, इस कब्र के सन्नाटे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ए फला खातून, तुमने दुनिया में मेरी निगरानी की, मेरी हिफाजत की और तुम दुनिया में मेरी पासबान और मुहाफिज बनी रही। ए फला खातून, आज इस कब्र की तन्हाई में मैं कुरान तुम्हारा चौकीदार बन जाऊंगा, मैं कुरान तुम्हारा पासबान बन जाऊंगा, मैं कुरान तुम्हारा मुहाफिज हूँ। परेशान मत होना, अकेला मत अपने आप को समझना, तुमने दुनिया में मुझ कुरान को अकेला नहीं छोड़ा, आज इस तन्हाई के घर में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिवायत में आता है, इतने में वो मुनकर नकीर आते हैं, वो हिसाब किताब लेने वाले फरिश्ते आते हैं अपने रोबो जलाल के साथ, दबदबे के साथ, और आकर वो हिसाब किताब लेना चाहते हैं। फरमाया कि जब वो दाएं तरफ से आते हैं और आकर इस मैयत पर मुसल्लत होना चाहते हैं कि हम इससे हिसाब किताब लें, हदीस में आया ये अल्लाह का कुरान उनके दरमियान में आ जाता है और अल्लाह का कुरान कहता है, ख़बरदार, तुम्हें सख्ती करने की इजाज़त नहीं, ये फ़ला मर्द वो है, ये फ़ला खातून वो है कि जो दुनिया में मेरी मुहाफिज और दुनिया में मुझ पर मोहब्बत करने वाले ये लोग थे, ये फ़ला खातून और मर्द मुझसे मोहब्बत करने वाला था, मोहब्बत करने वाली थी, इसलिए ख़बरदार, तुम्हें सख्ती की इजाज़त नहीं है। वो फ़रिश्ते दूसरी तरफ से आएंगे, कुरान वहाँ पर आएगा, फ़रिश्ते ऊपर की तरफ से मुसल्लत होना चाहेंगे, कुरान वहाँ पर आ जाएगा। लिहाजा हर तरफ से ये कुरान उसकी हिफाजत करेगा, उसको तसल्लियाँ देगा। फिर जब वो फरिश्ते वापस चले जाएंगे तो ये कुरान अल्लाह के हुजूर पहुँचेगा और जाकर अर्ज़ करेगा, या रब्बुल आलमीन, मैं तेरा कुरान हूँ। अल्लाह फरमाएंगे, बेशक तुम मेरे कुरान हो, या अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल करने का आपने वादा फरमाया। अल्लाह फरमाएंगे, बेशक मेरा वादा है। फिर ये कुरान कहेगा, या अल्लाह, ये फ़ला इंसान जो आकर कब्र में सो गया, ये फ़ला खातून जो आकर कब्र में सो गई, या
अल्लाह इसने दुनिया में मेरी लाज रखी, मुझसे मोहब्बत की, मुझसे ताल्लुक़ को कायम रखा और मेरे मदरसों को आबाद किए रखा। या अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ। ये कुरान कहेगा या अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल कीजिए। हदीस में आता है कि अल्लाह कुरान की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और उस इंसान, वो मर्द है या औरत, अल्लाह ताला उसकी कब्र को कुशादा कर देंगे और इतनी कुशादा कर देंगे कि जहाँ तक उसकी नज़र जाएगी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। और फरमाया कि उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियों को खोल दिया जाएगा, जन्नत की खुशबुआँ उसकी कब्र में आना शुरू हो जाएंगी और फिर अल्लाह का हुक्म होगा और ये कुरान पाक जन्नत से नरम गरम बिस्तर लाएगा और इस इंसान के लिए नीचे बिछा दिए जाएंगे, इस खातून के लिए वहाँ पर वो बिस्तर लगा दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, कितनी आसानी हो जाएगी इस कुरान की बरकत से। वो मट्टी का घर, वो तन्हाई का घर, वो सन्नाटे का घर जहाँ ना माल काम आएगा, न दौलत काम आएगी, न मनसब काम आएंगे, न ओहदे काम आएंगे, न दुनिया के ताल्लुकात काम आएंगे, न रिश्तेदारियाँ काम आएंगी। वहाँ मेरी माँ और बहनों अल्लाह का कुरान काम आया, अल्लाह के कुरान ने मदद की और अल्लाह के कुरान की सिफारिश के सदके उस कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया गया, जन्नत का घर बना दिया गया, कब्र को कुशादा कर दिया गया, जन्नत की खुशबुएं आ रही हैं। मालूम यह हुआ मेरी माँ और बहनों, दुनिया के अंदर भी इसी कुरान के सदके कामयाबी मिलेगी, सुकून मिलेगा, राहत व इत्मीनान और कामयाबी और इज़्ज़त व अज़मत और दोनों जहानों की फलाह मिलेगी। और फिर जब आंखें बंद हो जाएंगी, हम कब्र में जाकर सो जाएंगे, उस कब्र की तन्हाई में भी यही अल्लाह का कुरान काम आएगा। और फरमाया कि कल जब क़यामत का दिन होगा, उस मैदान महशर में जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान परेशान होगा, उस क़यामत के दिन में भी फरमाया यही अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनेगा और इसी की सिफारिश पर अल्लाह कुरान वालों को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। इसलिए मेरी माँ और बहनों, खुलासा ये है कि इस फितने के दौर में अगर हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अगर अपनी इस्लाह करनी है और अपनी दुनिया भी बनानी है, अपनी कब्र भी बनानी है, अपनी आखरत भी बनानी है, तो इन मदरसों से ताल्लुक़ को मज़बूत रखें और इस कुरान से ताल्लुक़ को मज़बूत रखें और कुरान पढ़ें और कुरान को समझें और उलमा इकराम से पूछें। और जो मुअल्लिमात हैं, जो माशाल्लाह हमारी बच्चियाँ आलिमा बन गई, जिनको कुरान का तर्जुमा आता है, उनसे रहनुमाई लें, पूछें कि अल्लाह का कुरान हमें क्या बता रहा है। मेरी माँ और बहनों, हर ज़िंदगी के मोड़ पर अल्लाह का कुरान और अल्लाह के नबी की अहादीस हमें रहनुमाई फराहम कर रही हैं कि हमें इनफरादी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, इज्तिमाई ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, हमें किस तरह आगे बढ़ना है। एक एक लम्हे के लिए अल्लाह का कुरान हमें रहनुमाई दे रहा है, हमें समझा रहा है कि किस तरह तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर इस कुरान और नबी की अहादीस के मुताबिक चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कभी मार नहीं खाएंगे, दुनिया में भी सुरखरू रहेंगे, आखिरत में भी सुरखरू रहेंगे। इसीलिए इन मदारिस में ये मेहनत हो रही है। ये माशाअल्लाह बच्चों के मदरसे अलग चल रहे हैं, बच्चियों के मदरसे अलग चल रहे हैं। उन्हीं मदारिस में से ये एक मदरसा है, मदरसा मोहम्मदिया लिल बनात, जहाँ पर माशाअल्लाह ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं। लिहाजा जितनी भी माएँ बहनें आई हुई हैं, उनसे गुजारिश है कि इस मदरसे को आबाद करें, इस मदरसे के साथ ताआवुन करें, अपनी बच्चियाँ यहाँ पर भेजें और ख़ुद भी मदरसे को टाइम दें। अगर बड़ी उम्र हो गई, कुरान की तजवीद दुरुस्त नहीं है या कुरान मुकम्मल नहीं हुआ, तो कुरान को पढ़ने में कोई शर्म नहीं है। कुरान तो किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है, कुरान की तजवीद तो बुढ़ापे में भी सही की जा सकती है। लिहाजा मदरसे में आएँ, टाइम दें, अपने कुरान को दुरुस्त करें, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें, क्योंकि यही चीज़ें तो काम आने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई जब यहाँ की कारगुजारी सुनी कि माशाअल्लाह यहाँ पर कई सालों से ये मदरसा चल रहा है, जहाँ माशाअल्लाह तकरीबन 6 मुअल्लिमात हैं जो यहाँ पर पढ़ा रही हैं और 100 से ज़ायद बच्चियाँ हैं जो यहाँ पर पढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। मैं एक बार फिर उन बच्चियों को माशाअल्लाह, जो 5 बच्चियों का कुरान मुकम्मल हुआ, जिनकी माशाअल्लाह खिमार पोशी हुई है और जिनको माशाअल्लाह आज इनामात दिए गए हैं, उन बच्चियों को भी और उन बच्चियों के वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूँ। और पढ़ाने वालियों के लिए भी काबिल मुबारक मौका है। और जिस घर में ये मदरसा चल रहा है, इस घर वालों के लिए भी माशाअल्लाह ये बड़ा काबिल मुबारक मौका है। और ख़ुसूसन
ہمارے بھائی ناصر صاحب کی والدہ محترمہ جن کی سرپرستی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے، ان کے لیے تو سب سے بڑا یہ افتخار اور مبارک موقع ہے، سب سے بڑی سعادت ہے کہ ان کی خصوصی دلچسپی اور ان کی شفقت کے زیر سایہ ماشاءاللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ ان کے لیے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور بھی ان کے گھر والے جو ماشاءاللہ توجہ بھی دیتے ہیں اور محبت بھی رکھتے ہیں اور مدرسہ چلانے میں جو بھی جس درجے میں بھی تعاون کر رہے ہیں، سب بڑے خوش نصیب ہیں۔ لہٰذا اس میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں اور استقامت کے ساتھ اسی طرح گھر والے دیگر لوگ جو بھی جڑے ہوئے ہیں مزید ہمت اور استقامت کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی کامیابی اور سعادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین ان بچیوں کو جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک کی ساری خیریں، برکتیں، عظمتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ان بچیوں کے والدین کو بھی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے، اور جن معلمات نے ان بچیوں کو پڑھایا، اللہ ان معلمات کو بھی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں، کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے میں اپنی خیروں کا نزول فرمائے۔ جو کہا جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔